Docker Kubernetes plays a major role. Okay, so before getting into the Docker Kubernetes topics, okay, let's understand what is the importance of Docker Kubernetes, because you may know about Docker and Kubernetes. It's a part of DevOps, no idea. But in DevOps or cloud, Docker Kubernetes plays a major role. Okay, உங்களுக்கு வந்து Docker Kubernetes பத்தி ஒரு core knowledge இல்ல, ஒரு advanced knowledge இல்லைனா it's difficult to get into the companies. Okay, because your Docker Kubernetes plays a major role in IT industry, because every application, okay, every application is containerized. Okay, every IT application is containerized. As I said, all the application which is developed in IT industry nowadays, it's containerized. It's running top of Kubernetes. Okay, it's running top of Kubernetes. So what I'm coming to say is Docker and Kubernetes plays a major role in IT industry. So if you have good knowledge in Docker and Kubernetes, you can easily get into the companies in the role of DevOps, cloud, and also developer, because nowadays developers also should have knowledge of writing Docker file and Kubernetes manifest file. So let's get into the topic. Okay, let's first learn about Dockers. Okay, because Docker will be the foundation for Kubernetes. Okay, you direct Kubernetes by படிச்சீங்க அப்படின்னா you'll not have some more clarity. So first we'll learn Docker, then we'll be learning Kubernetes, because Kubernetes is built top of Docker. Okay, Kubernetes is built in the top of Docker. So we have to master the Docker. Then once we mastered the Docker, we'll be getting into the Kubernetes. Okay, so let's see what problem does your Docker solves. Or tool படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த tool in IT industry என்ன problem solve பண்ணுது, we have to know the core knowledge, problem solving knowledge. Okay, so என்ன problem solve பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா you can't go to the high level profile in your companies. ஒரு ஆர்கிடெக்டா நீங்க வந்து perform பண்ண முடியாது. Okay, because you know what are the tools will solve what are the problems. அதே மாதிரி டாக்கர் என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் அந்த டாக்கருங்கிற டூலை ஓகே உங்க கம்பெனியில் எங்கெல்லாம் போய் அப்ளை பண்ணலான்னு you can have that core knowledge. Okay, so let's see what are the major problem does your Docker solves. Okay, okay, let's take a two use case. ரெண்டு யூஸ் கேஸ் எடுப்போம். ரெண்டு யூஸ் கேஸ்லையும் எப்படி டாக்கர் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுது. Okay, let's see. Let's take a first problem. Okay, problem one. Okay, so everyone know what IT companies do. Normally IT companies develop the application, am I right? Okay, IT companies என்ன பண்றாங்க, your IT companies are developing the app. Okay, your IT companies develop the application. So if you want to run an application, you need a OS, am I right? Okay, without OS you can't run the application. Why? Because, so for example, you take a physical machine. It may be your laptop, it may be a physical server, it may be any machine, etc. So it consists of RAM. Okay, it consists of RAM or disk, RAM, CPU, and hard disk. Okay, it consists of RAM, CPU, and hard disk. Okay, got it. So what I'm coming to say is, as a human, you can't directly communicate with RAM, CPU, or disk, or you can't run your application. Let's consider this application is developed using Java. Okay, using Java, we have developed this application. Okay, அப்போ உங்க RAM, CPU, hard disk வந்து zeros and ones தான் தெரியும் தவிர it does not understand Java. Am I right? It's understand only zeros and ones. So as a human, it's very difficult to go and interact with your RAM, CPU, hard disk. As a human, we don't have a core knowledge of zeros and ones, so we can't go and interact with your hardware. So someone want to help you to interact with your hardware, that is your OS. Okay, so you have a lot of OS, Windows OS, Linux, Unix, Mac, etc. So with help of OS only, you can interact with your hardware components. Okay, அப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் OS, பிகாஸ் டேரெக்டாக உங்கள் ஹார்ட்வேரில் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண முடியாது. டாப் ஆஃப் OS ஒன்லி
you can run your application. Okay, got it? Okay, to run your application, the main important source is your OS. Okay, that's good. Okay. Okay, OS மட்டும் போதுமா கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. Okay, for example, உங்க application ஜாவா யூஸ் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்காங்க, உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஜாவா யூஸ் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் ஜாவா, பிகாஸ் உங்களுக்கு ஓஎஸ்க்கு ஜாவா தெரியாது. ஸோ அப்போ யூ ஹேவ் டு கான்ஃபிகர் ஜாவா. ஓகே, ஸோ அப்போ டெவலப் பண்ணும்போது, ஓகே டெவலப்பர்ஸ் டெவலப் பண்ணும்போது வாட் ஜாவா வெர்ஷன் தே ஹவ் யூஸ்ட், அது ரொம்ப நோட் பண்ணி வைக்கணும். தட்ஸ் அ மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். அப்போது டெவலப்பர் வந்து ஒரு ஜாவா ஆப்பை டெவலப் பண்ணும்போது, ஓகே லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் okay, Flipkart company, let's consider this a Flipkart or Amazon. Okay, let's consider this Amazon. So Amazon, okay, when it comes to Amazon, when they develop the application, ஜாவா யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஜாவா வேர்ஷன். அந்த வேர்ஷன் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இங்கே கான்ஃபிகர் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப் பண்ணும்போது ஜாவா 17 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணும்போது ஜாவா 17 யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இது மட்டும் போதுமா கேட்டிங்கன்னா நாட் அட் ஆல். எண்ட் ஆஃப் டே அப்ளிகேஷன், ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறாங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறாங்க அப்படின்னா அந்த பியூரா அந்த சோர்ஸ் கோட், ஓகே பியூரா அந்த சோர்ஸ் கோடில் என்டையர் டெவலப்பர் கோடு மட்டும் இருக்காது. they go and use libraries. What is libraries? Okay, what is library? See, librariesனா எதுவுமே கிடையாது. ஒரு ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியாவை நீங்கள் அப்ளிகேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க. அப்போது ஸ்டார்ட் டு எண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் கோடு எழுதாமல், ஓகே ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் கோடு எழுதாமல், அந்த ஐடியாவில் சில பார்ட் சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி டெவலப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஃபீச்சர்ஸை நீங்கள் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம், உங்கள் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் நீங்களே டெவலப் பண்ணாமல் சில இடத்துல வந்து ஆல்ரெடி சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கும், லைப்ரரியாக யாரோ டெவலப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அதை கால் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்போ எல்லா கம்பெனிஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து எல்லாமே அவங்களே டெவலப் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஸ்க்ராட்ச் டு எண்ட் வரைக்கும் சொல்கிறேன். they go for third party libraries. Okay, so that we can develop fast. சில விஷயங்கள் நீங்கள் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்ல. ஓகே, இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஓகே ஒரு கார் இருக்குது, ஓகே கன்சிடர் அ கார். ஒரு காரில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இன்ஜின். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் டாடா கம்பெனி. அப்போ அவங்க இன்ஜின் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த காரோட என்டையர் பார்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனியை மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்கன்னா கிடையாது. ஆமாம் ரைட், அவங்களோட ரோலுங்கிறது அசம்பிள் பண்ணுறதுலையும் மேபி அந்த இன்ஜினில் அதில் தான் உங்கள் ரோல் இருக்கும் தவிர. ஓகே, வாட் they'll do is, I don't have core knowledge about car manufacturing, but I'm saying just example எடுத்துக்கோங்க. If it's not accurate, just leave it. அந்த கார் மேனுஃபேக்சரிங் பற்றி. ஓகே, let's consider அந்த காரோட பாடி பார்ட்ஸ் வந்து what they'll do, they'll get it from outside. ஓகே, அப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த காரோட டோர்ஸ் இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அவங்க அந்த டோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும், எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், எந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கணும், அதெல்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அது வாங்கிட்டு வந்து அசம்பிள் பண்ணிடுவாங்க, அவ்வளோதான். டோர்ஸு, ஸ்டேரிங்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ அப்போ வந்து எண்ட் ஆஃப் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எண்ட் ஆஃப் டே இந்த கார் டாட்டா தான் பில்ட் பண்ணுது. ஓகே, பட் என்டையர் காரில் டாட்டாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அந்த டோர்ஸ் இது எல்லாமே வெளிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து அசம்பிள் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எண்ட் டு எண்ட் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் இருக்காது. we go for libraries. லைப்ரரிஸ்னால் யாரோ ஒருத்தர் வந்து எழுதி வச்சுருப்பாங்க, அந்த கோட் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆனால் கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தட்ஸ் ஆல். ஸோ அப்போ இந்த ஜாவா ஆப்பை வந்து டெவலப் பண்ணும்போது ஐ யூஸ் சம் ஜாவா லைப்ரரிஸ். ஸ்ப்ரிங் பூட்ஸ் இருக்குது, ஹைபர்நெட் இருக்குது, நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்குது ஜாவா லைப்ரரிஸ். ஸோ அதேமாதிரி வந்து ஒரு ஜாவா லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கன்சிடர் ஜாவா லைப்ரரி 2.1. ஓகே, நிறைய ஜாவா லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் நான் ஓவராலாக ஜாவா லைப்ரரிஸ் 2.1 போடுறேன். ஸோ திஸ் யுவர் அப்ளிகேஷன். ஓகே, உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும், இதுக்கு மேலே உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் குட். ஓகே, இப்போ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டே வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் OS. ஓகே, சரி. ஓகே, பிஃபோர் தட் இது எல்லாமே அப்ளிகேஷனோட டிபெண்டன்சி சொல்லலாமா? இங்கே நம்ம போட்டிருக்கோம்ல OS, ஜாவா 17, ஜாவா லைப்ரரிஸ், இதெல்லாம் அப்ளிகேஷனோட டிபெண்டன்சிஸ் போகலாமா? எஸ்.
why? ஏன்னா இந்த டிபெண்டன்சிஸ் இருந்தால் தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். your applications depend on these things. so this is called dependencies சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க? dependencies. okay, this is called as dependencies. got it? okay, so இதுக்கு என்ன நேம்? it is called as dependencies. அப்போ இந்த OS ஜாவா லைப்ரரிஸ் இதெல்லாம் டிபெண்டன்சிஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதில் இம்பார்ட்டன்ட் மேஜர் பார்ட் இஸ் யுவர் OS. ஓகே, இங்கே நிறைய கம்பெனிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் என்னென்னா, ஒரு OS கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்குது. நம்ம ரைட்டாக ஒரு OS கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கு வெதர் இட் டேக்ஸ் மோர் டைம் அரௌண்ட் மினிமம் அட்லீஸ்ட் 5 minutes, மேக்ஸிமம் 30 to 1 hour கிட்ட எடுக்கும் அந்த OS வந்து இன்ஸ்டால் ஆகி கான்ஃபிகர் ஆகிறது. ஓகே, அந்த OS இன்ஸ்டால் ஆகி கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கு மோர் தென் இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். ஓகே, அப்போ என்னதான் சொல்யூஷன்? அந்த OS வந்து கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்குது. ஸோ இதனால கம்பெனிஸில் என்ன மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகுது, கம்பெனிஸில் எங்கெல்லாம் இது அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா சிம்பிள். ஓகே, பிஃபோர் தட் டூ கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வர்ச்சுவலைசேஷன் தான் மோஸ்ட்டாக கான்செப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டு ரெடியூஸ் த வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ்க்கு they go for virtualization concept. ஃபர்ஸ்ட் virtualization concept நான் என்ன சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம OS கிட்ட வரும். ஓகே, லெட்ஸ் கோ அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் virtualization concept. ஓகே ஓகே ஃபைன். லெட்ஸ் டேக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆப். ஓகே, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆப் வந்து நான் ஒரு சர்வரில் ரன் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் ஐ டேக் அ ஃபிசிக்கல் சர்வர். ஓகே, ஐ டேக் அ ஃபிசிக்கல் சர்வர். நான் ஓஎஸ்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டேன். குட். இந்த ஃபிசிக்கல் சர்வரோட ஸ்பெக் என்ன அப்படின்னா, ஓகே, இந்த ஃபிசிக்கல் சர்வரோட ஸ்பெக் என்னன்னா, லெட்ஸ் கன்சிடர் 10 CPU, 16 GB of RAM, 100 GB of hard disk. Okay, 10 CPU, 16 GB of RAM, 500 GB of hard disk. இதோட ஸ்பெக். ஓகே, குட். இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண போகிறேன். இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் எனக்கு என்ன ஸ்பெக் வேணும்? இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் இந்த அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ ஸ்பெக் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா, இட் நீட் அரௌண்ட் 4 CPU, 4 GB RAM and 100 GB of hard disk. மேக்ஸிமம் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருந்தால் போதும். ஓகே, ஸோ இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு, ஓகே, இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆப் ரன் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஸ்பெக் ஆஃப் 4 CPU, 4 GB of RAM, 100 GB of hard disk is enough. ஓகே, 100 GB of hard disk is enough. அப்போ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஓகே, அப்போ இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆப் நான் ரன் பண்ணுறேன். ஐம் ரன்னிங் யுவர். ஓகே, ஐம் ரன்னிங் திஸ் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆப். ஓகே ஓகே, ஐம் ரன்னிங் திஸ் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆப். அப்போ மேக்ஸிமம் இவ்வளோ ஸ்பெக் தான் எடுத்துக்கும். வாட் அபவுட் த ரிமைனிங் ஸ்பெக்? ஸோ 4 CPUல 10 CPUல 4 CPU போயிடுச்சுன்னா இட் அரௌண்ட் கம்ஸ் டு 6 CPU அண்ட் 16 GB ரேமில் 4 போயிடுச்சுன்னா 12 அண்ட் 400 GB ஹார்ட் டிஸ்க். ரிமைனிங் இருக்க ரிசோர்ஸ் வேஸ்டேஜ் ஆகுமா ஆகாதா? எனிவன்? ரிமைனிங் இருக்க ரிசோர்ஸ் வேஸ்டேஜ் ஆகுமா ஆகாதா? கண்டிப்பாக. அப்போ வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் சர்வரோட கெப்பாசிட்டி இவ்வளோ இருக்குது. ஆனால் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண மேக்ஸிமம் இவ்வளோ ஸ்பெக் இருந்தால் போதும். ஓகே, மேக்ஸிமம் இவ்வளோ ஸ்பெக் இருந்தால் போதும். வாட் அபவுட் த ரிமைனிங் ரிசோர்ஸாக மீதி இருக்குது இந்த RAM, CPU, hard disk. what happens normally? Okay, normally it's waste of resource. Okay, it's a waste of resource. Okay, so what I'm coming to say is, okay, இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு லேண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு லேண்ட் பை பண்ணுறீங்க. ஸோ யூ வாண்ட் டு சர்வை யூ நீட் அ ஹவுஸ். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஹவுஸ், இந்த லேண்டில் ஒரு ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணுறீங்க, ஒரு வீடு கட்டுறீங்க. அப்போது நீங்கள் சர்வே ஆகிறதுக்கு ஒரு வீடு கட்டும் போது யார் யார் சர்வே ஆக போகிறீங்கன்னா, யூ, யுவர் மதர், ஃபாதர், சிஸ்டர்,
ஸோ அதுக்கு ஒரு வீடு கட்டுறீங்க. ஓகே, யூ ஜஸ்ட் பில்ட் ஹவுஸ். ஓகே, யூ பில்ட் ஹவுஸ். குட், தட்ஸ் குட். வாட் ஆர் த ரிமைனிங் ரிசோர்ஸ்? அப்போ இவ்வளோ பெரிய லேண்டில் இங்கே மட்டும் நீங்கள் வீடு கட்டி இவ்வளோ பெரிய வீடு போதும் நீங்கள் சர்வே பண்ணுறதுக்கு. வாட் ஆர் த ரிமைனிங் லேண்ட்? வேஸ்ட் ஆகுமா ஆகாதோ? வெதர் இட் வில் பி வேஸ்டட்? எஸ், damn sure it will be wasted. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? வாட் ஐ கேன் டூ? கேன் ஐ டிவைட் திஸ் லேண்ட்? இந்த லேண்டை நான் டிவைட் பண்ணலாமா? ஓகே, கேன் ஐ டிவைட் இன்டு 3 parts? See, I can divide into 3 parts. What I can do is I can build remaining 2 houses. ஒரு டிவைட் பண்ணிட்டு ஒரு வால் போட்டுட்டு and I will divide this. இன்னும் 2 வீடு கட்டிடுவேன். கட்டிட்டு இது ரெண்டல் விட்டுருவோம். ஓகே, ஃபார் அதர் ஃபேமிலி ஐ வில் பி கிவிங் ரெண்டல். ஸோ வெதர் திஸ் ஸ்பேஸ் இஸ் வேஸ்ட் நோ? நோ. அப்போது இந்த லேண்டை டிவைட் பண்ணி ஒரு வீடு கட்டிட்டேன். ஸோ இதனால் எனக்கு அந்த லேண்ட் வேஸ்ட் ஆகாது, ரெண்டலுக்கு விட்டுட்டேன். இதே மைண்ட் செட் தான் இங்கே கொண்டு வாங்க. ஒரு ஃபிசிக்கல் சர்வர் இருக்குது, அது அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்பெக் போதும், ரிமைனிங் ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட் ஆகுது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த அப்ளிகேஷனை டேரெக்டாக இந்த என்டையர் ஸ்பெக்கில் ரன் பண்ணுறதுக்கு, இந்த அப்ளிகேஷனை டேரெக்டாக என்டையர் ஸ்பெக்கில் ரன் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அப்ளிகேஷன்ட்டு ரிசோர்ஸ் பாரோ பண்ண போகிறேன். எவ்வளோ ரிசோர்ஸ்? அப்போ இது ஃபிசிக்கல் சர்வரா? ஓகே, இது ஃபிசிக்கல் மிஷின் சொல்லலாமா? இது ஒரு ஃபிசிக்கல் மிஷின். அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு சில விஷயம் பாரோ பண்ண போகிறேன். எவ்வளோனா இந்த ஸ்பெக் வந்து பாரோ பண்ண போகிறேன். ஐம் கோயிங் டு பாரோ திஸ் ஸ்பெக். எவ்வளோ பாரோ பண்ண போகிறேன்? 4 CPU, 4 GB of RAM, 100 GB of ஹார்ட் டிஸ்க் பாரோ பண்ண போகிறேன். பாரோ பண்ணி நான் ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணுவேன். இது ஒரு ஃபிசிக்கல் மிஷின். இந்த ஃபிசிக்கல் மிஷினில் டேரெக்டாக ரன் பண்ணுற பதிலாக, இந்த ஸ்பெக்கில் ரன் பண்ணுறது பதிலாக நான் கொஞ்சம் ரிசோர்ஸ் பாரோ பண்ணி 4 CPU, 4 GB of RAM, 100 GB ஹார்ட் டிஸ்க் பாரோ பண்ணி ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணுவேன், ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின். இது ஃபிசிக்கல் மிஷின், இந்த வர்ச்சுவல் மிஷின் வர்ச்சுவலாக பாரோ பண்ணுறேன். ஸோ டேரக்ட் இப்போ வந்து வர்ச்சுவலாக பாரோ பண்ணுறேன். அப்போ வந்து இது எல்லா சிஸ்டம்லையும் பாசிபிளாக கேட்டிங்கன்னா பாசிபிள் தான். பட் நம்ம நினச்ச மாதிரி டேரக்டாலாம் பாரோ பண்ணிட முடியாது. வி நீட் அ சாஃப்ட்வேர். ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலியமாக தான் நம்ம பாரோ பண்ண முடியும். அது என்ன சாஃப்ட்வேர்னா ஹைப்பர்வைசர் சாஃப்ட்வேர், வர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் கால் ஹைப்பர்வைசர் சாஃப்ட்வேர் ஆர் வர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர். So what we can do is using that hypervisor software or virtualization software, what we can do is அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? OS. Let's consider this is your Windows OS or this is your Ubuntu OS. Okay, this is your உங்க ஃபிசிக்கல் மிஷினோட OS என்ன? Ubuntu OS. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறேன், இந்த Ubuntu OS இருக்குல்ல, or I'll just put here. Yeah. In the Ubuntu OS மேல I want to install a software called virtualization software or hypervisor software. Okay, it's called hypervisor software. In the software, like example, your VirtualBox, your VMware, etc. In the hypervisor software, what will do is, okay, in the hypervisor software, what it will do is, okay, it help you to borrow from your physical machine, RAM, CPU, hard disk. உங்கள் ஃபிசிக்கல் மிஷின் ரிசோர்ஸ் யூஸ், ஓகே, உங்கள் ஃபிசிக்கல் மிஷின் ரிசோர்ஸ் கிட்ட இருந்து பாரோ பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். யார் பாரோ பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவா? யோர் ஹைப்பர்வைசர் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, காட் இட்? ஓகே, காட் இட்? அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், என்னோட ஃபிசிக்கல் மிஷின்ட்டு இந்த ரிசோர்ஸ் பாரோ பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹைப்பர்வைசர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டா அப்படின்னா, இந்த ஹைப்பர்வைசர் சாஃப்ட்வேர் மூலயமா through this hypervisor software I can borrow CPU, RAM, hard disk. அப்போ என்ன பண்ணுவேன், இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா borrow பண்ணுறேன்னா, so only it's called virtual machine. Okay, physical machine, it's called a virtual machine which is a VM. இதில் VM கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு இந்த VM மேலே செப்பரேட்டாக ஒரு OS இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன். ஓகே, செப்பரேட்டாக ஒரு OS இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ இன்ஸ்டால் Red Hat OS. ஸோ Red Hat OS இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இதில் நான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆப் ரன் பண்ணுவேன்.
That's all. இப்போ what I do, VM1 ஒரு VM கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ரிமைனிங் இருக்க ரிசோர்ஸில் I'll create another VM. இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். Okay, I'll create another VM. Okay, VM, let's call the VM2. Okay, ஒரு another VM2 create பண்ணுவேன். Let's take OS, Ubuntu OS install பண்ணிக்கிறேன். Okay, Ubuntu OS install பண்ணி இதில் I'll run like Instagram app. That's all. இப்போ இதில் எனக்கு எவ்வளோ CPU முடிஞ்சிருச்சு? 8 CPU முடிஞ்சிருச்சு. 8 GB RAM முடிஞ்சிருச்சு. 200 GB ஹார்ட் டிஸ்க் ரிமைனிங் இருக்கும். 2 CPU இருக்கும். You have around 6 GB of RAM. Okay, and 400 GB of hard disk. அதுக்கு இன்னொரு VM கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ VM வேணால் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்னா பேஸ்ட் ஆன் யர் ஸ்பெக். இங்கே மாதிரி தான், இங்கே ஒரு லேண்ட் இருக்குது, இந்த லேண்டை 3 தான் பிரிக்க முடியும், 4 5 பிரிக்க முடியாது. அப்போ பேஸ்ட் ஆன் யர் லேண்ட் சைஸ் யூ கேன் பில்ட் த ஹவுஸ். அதே மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் யர் ஸ்பெக் யூ கேன் கிரியேட் how much VM you want. Clear? Omniform clear. So அப்போ based on your spec நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், VMs கிரியேட் பண்ணி அதில் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணலாம். இப்போ ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட் ஆகுமா? anyone? Whether now the resource will be wasted? No, the resource will not be wasted. Okay, பட் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் தான் உங்கள் ஓகே இந்த VM1 தான் ஃப்ளிப்கார்ட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். Flipkart site is running. Okay, it's running. உங்களுக்கே தெரியும் இங்கே OS கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கே டைம் எடுக்கும். OS கான்ஃபிகர் ஆகணும் ப்ளஸ் இந்த டிபெண்டன்சிஸ். ஓகே, இந்த டிபெண்டன்சிஸும் கான்ஃபிகர் ஆகணும். ஓகே, இந்த டிபெண்டன்சிஸும் கான்ஃபிகர் ஆகணும். ஓகே, ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணும், இந்த VMல இந்த டிபெண்டன்சிஸும் கான்ஃபிகர் ஆகும். இப்போ OS கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஏன் OS கான்ஃபிகர் டைம் எடுக்குது? பிகாஸ் OS வந்து லைட் வெயிட் கிடையாது. அதில் கர்னல்ங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். OSல கர்னல்ங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அந்த கர்னல் ப்ரோக்ராம் தான் உங்கள் ஆர்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, தட் கர்னல் ப்ரோக்ராம் will help you to communicate with your hardware system. Clear? கர்னல்ங்கிறது எதுவும் கிடையாது, OSல ஒரு பார்ட். ஓகே, கர்னல்ங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இதுல பெரிய ப்ரோக்ராம். ஸோ அதில் OSல ஒரு பார்ட். அந்த ப்ரோக்ராம் தான் உங்கள் RAM, CPU, ஹார்ட் டிஸ்க் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் லினக்ஸ் கர்னல். உங்கள் லினக்ஸோட கர்னல் வந்து இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஒன்லி. You can see here. Linux kernel. See, this is your Linux kernel. இதான் உங்கள் லினக்ஸ் கர்னலோட ப்ரோக்ராம். இதுதான் ஃபுல் என்டையர் ப்ரோக்ராம் தான் வந்து your Linux kernel ப்ரோக்ராம். இந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ this is your entire Linux ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ இந்த கர்னல்ங்கிற ப்ரோக்ராம், இந்த லினக்ஸ் கர்னல்ங்கிற ப்ரோக்ராம் தான் உங்கள் ஆர்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். அப்போ ஓஎஸ்னா என்ன? சி, இந்த ஓஎஸ்ல ஒரு பெரிய பார்ட் தான் இந்த கர்னல். இது கர்னலுக்கு மேலே சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. கர்னலுக்கு மேலே சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விண்டோஸில் இருக்க GUI, விண்டோஸில் இருக்க இந்த சம் அதர் ஃபீச்சர்ஸ், இதெல்லாம் மொத்தமாக ஆட் பண்ணி தான் ஓஎஸாக கொடுக்குறாங்க. பட் அந்த ஓஎஸ்க்குள்ள கர்னல் தான் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம் விச் இஸ் a big size which plays a major role. சிம்பிளாக சொல்கிறேன், ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த காரில் இன்ஜின் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இன்ஜின் இருந்தால் தான் காரே டிரைவ் பண்ண முடியும். பட் அந்த இன்ஜின் மட்டும் வச்சுட்டு, இன்ஜின் தான் எல்லாமே, ரைட்? பட் அந்த இன்ஜின் மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் கார் டிரைவ் பண்ணணுமா? பாடி பார்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, வெறும் இன்ஜின் மட்டும் வச்சு கேன் யூ டிரைவ் த கார்? எனிவன்? வெறும் இன்ஜின் மட்டும் போதுமா? அப்போ கர்னல்ங்கிறது ஆர்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண, அப்போ அது மட்டும் போதுமா? அப்போ அந்த கர்னலுக்கு மேலே சில ஓஎஸ் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் லைக் உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த GUI இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருந்தால் தானே அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். அதேமாதிரி இன்ஜின் மட்டும் வச்சு காரை ஓட்ட முடியுமா? ஸ்டேரிங்ஸு, கீர் பாக்ஸு, கீர் சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாமே வேணும்ல. நம்ம ரைட்டாக வரோம். அதே மாதிரி தான் அப்போ ஓஎஸ்குள்ளே கர்னலுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராம் தான் இதுக்குள்ளே பிக் சைஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் கம்மிங் டு சேஸ், இங்கே என்ன ப்ராப்ளம்? ஓகே, இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இங்கே உங்களுக்கு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்குது.
இங்கே ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். ஓகே, எதனால அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த கர்னல் ப்ரோக்ராம். சி அது எவ்வளோ இட்ஸ் பிக் ப்ரோக்ராம், இட்ஸ் டேக்ஸ் மோர் டைம் டு கான்ஃபிகர். அந்த கர்னல் ப்ரோக்ராம் வந்து கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். அதனால தான் ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷனுங்கிறது டைம் அதிகமாக எடுக்குது. சரி, ஓகே ஃபைன். ஒரு VM1 லான்ச் பண்ணிட்டோம், இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் சரி, ஓகே, ஒன் ரியல் டைம் ப்ராப்ளம். ரியல் டைம் யூசர்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ளிப்கார்ட் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஆக்சஸிங் திஸ் சைட். ஓகே, ஃப்ளிப்கார்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஆக்சஸிங் திஸ் சைட். ஓகே, தட்ஸ் குட். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா டிராஃபிக் வந்து ஒரு 95% போகுது. 100 வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த விஎம்ங்கிறது டவுன் ஆயிரும். ஏன்னா அவ்வளோ டிராஃபிக் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. இதான் அதோட ஸ்பெக், அதுக்கு மேலே ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் தேல் டூ, எனிவன் வாட் தேல் டூ? அப்போது இது டவுன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே VM2 கிரியேட் பண்ணுவாங்களா? VM2 கிரியேட் பண்ணி அதில் ஃப்ளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுவாங்களா? ஃப்ளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுவாங்களா? நம்ம ரைட். ஓகே, அப்புறம் இங்கே வர டிராஃபிக்கை லோட் பேலன்ஸ் வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்களா? நம்ம ரைட். யா, யூஆர் ரைட். ஓகே, லோட் பேலன்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்களா? சரி, ஓகே. சி இங்கே 94% ஆயிடுச்சு. இங்கே ஓஎஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கே டைம் எடுக்குமே. ஏன்னா ஓஎஸ்ங்கிறது ஒரு பிக் ப்ரோக்ராம், அது கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கே டைம் எடுக்கும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் இந்த டிபெண்டன்சிஸ்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணணும், அப்போ இன்னுமே டைம் எடுக்கும். அதுக்குள்ளே இது டவுனே ஆயிடும். அவன் ரைட் ஆகிறோம், அவன் ரைட் ஆகிறோம். எனிவான்? ஓகே, அவன் ரைட் ஆகிறோம். எனிவான்? கரெக்டு தானே? ஓஎஸ் கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கே டைம் எடுக்கும். அங்கே 95% டிராஃபிக் போயிடுச்சு. இங்கே நீங்கள் எப்போ ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி, எப்போ நீங்கள் டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி, எப்போ நீங்கள் லான்ச் பண்ண முடியும்? ஓகே, இட்ஸ் a real time problem. So how this real time problem is solved? அப்போ எப்படி இந்த ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம்? ஓகே, இந்த ப்ராப்ளமை த கிரேட் மேன் சாலமன் ஐக், ஓகே, சாலமன் ஐக்குங்கிறவர் சால்வ் பண்ணுறாரு. ஹூ இஸ் சாலமன் ஐக்? இஸ் a man who developed Docker for us. He's a man who developed Docker for us. Okay, Docker. Okay, he is a man, Solomon Ike. Okay, he is a man who developed Docker for us. Okay, அப்போ டாக்கர் என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னா, இங்கே எது ரொம்ப டைம் எடுக்குது? அந்த கர்னல் கான்ஃபிகரேஷன், அந்த ஓஎஸ்ல கர்னல் கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கு தான் ரொம்ப டைம் எடுக்குது. நம்ம ரைட் ஆகிறோம். ஓகே, அந்த ஓஎஸ்ல கர்னல் கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்குது. அப்போ வாட் இஸ் டூயிங் இஸ், இது உங்களோட ஃபிசிக்கல் மிஷின். ஓகே, திஸ் யுவர் ஃபிசிக்கல் மிஷின். இதுக்குன்னு ஒரு ஓஎஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓஎஸ் போட்டிருப்பீங்க, இந்த ஃபிசிக்கல் மிஷினுக்கு ஒரு ஓஎஸ் போட்டிருப்பீங்க. லெட்ஸ் கன்சிடர் உபுண்டு ஓஎஸ் போட்டிருக்கீங்க. ஓகே, யூ ஹேவ் கான்ஃபிகர்டு உபுண்டு ஓஎஸ். ஓகே, தட்ஸ் குட். ஓகே, உபுண்டு ஓஎஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கீங்க. நவ் கண்டிப்பாக டைம் எடுக்க குட், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஹைப்பரைசர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. இந்த பார்ட் யூ ஆர் டூயிங் திஸ் பார்ட். ஓகே, வாட் யூ டூயிங், யூர் கான்ஃபிகரிங் ஹைப்பரைசர் சாஃப்ட்வேர். குட். இப்போ ஒரு விஎம் லான்ச் பண்ணுறீங்களா? ஒரு விஎம் லான்ச் பண்ணும்போது ஹைப்பரைசர் யூஸ் பண்ணி விஎம் லான்ச் பண்ணும்போது இந்த விஎம்ல என்டையர் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. என்டையர் ஓஎஸ்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. ரெட் டேட்டோ ஏதோ ஒரு ஓஎஸ், என்டையர் ஓஎஸ்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. அப்போது இந்த ஃபிசிக்கல் மிஷின்லேயும் ஒரு ஓஎஸ் இருக்குது. இந்த ஓஎஸ்க்குள்ளே ஒரு கர்னல் இருக்கும், இந்த ஓஎஸ்க்குன்னு ஒரு கர்னல் இருக்கும். அதேமாரி ஒரு விஎம் லான்ச் பண்ணுறீங்க, அதுலேயும் ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க.
அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கர்னல் இருக்கும். ஓகே, it will also have a kernel. ஓகே, it will also have a kernel. ஸோ டைம் ரொம்ப எடுக்கும். இப்போ சாலமன் எக்ஸ் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறாருன்னா, RAM, CPU, hard disk. யூசிங் ஹைப்பர்வைசர் கான்செப்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது வந்து பாரோ பண்ணிக்கிறோமா? ஓகே, இந்த விஎம் ரன் பண்ணுறதுக்கு பாரோ பண்ணிக்கிறோம். அப்போ இந்த விஎம்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு ரேமோ சிபியோ நம்ம வாங்கல. ஆல்ரெடி இந்த ஃபிசிக்கல் மிஷின்கிட்ட இருக்க ரேம் சிபியோ தான் நம்ம பாரோ பண்ணிக்கிறோம். எது மூலிமா? இந்த ஹைப்பர்வைசர் மூலிமா பாரோ பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம ஏன் கர்னலில் பாரோ பண்ணிக்கக்கூடாது? ஃபிசிக்கல் மிஷினோட ஓஎஸோட கர்னலில் ஏன் பாரோ? ஏன்னா கர்னல் தானே டைம் எடுக்குது ரொம்ப கான்ஃபிகர் எடுக்க. கர்னல் தானே டைம் எடுக்குது ரொம்ப கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஏன் வந்து நம்ம கர்னலில் பாரோ பண்ணக்கூடாது? ஃபிசிக்கல் மிஷினில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்க ஓஎஸ் இருக்குல்ல, ஃபிசிக்கல் மிஷினில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்க ஓஎஸ்லேருந்து ஏன் நம்ம கர்னல் பாரோ பண்ணக்கூடாது? தட்ஸ் அ டாக்கர். அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க? ஃபிசிக்கல் மிஷினோட ஓஎஸ்லேருந்து கர்னலில் பாரோ பண்ணுறாங்க. ஓகே, அப்போது வாட் ஏர் டூயிங்? ஓகே, வாட் ஏர் டூயிங்? அப்போ என்டையர் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணல, கர்னலை பாரோ பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போது ஒரு ஓஎஸில் கர்னல் இருக்கும், அதை தாண்டி சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும். அது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கும். அவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராமே கிடையாது. இந்த கர்னலே நம்ம அங்கேருந்து வாங்கிட்டோம். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? வாட் இஸ் டூயிங்? ஓகே, இவர் அந்த ஓஎஸில் கர்னலில் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு. ஓஎஸில் என்ன பண்ணுறாரு? கர்னலில் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ் மட்டும் வச்சுருக்காரு. அப்போ ஒரு ஓஎஸ் கர்னல் இல்லாமல் ரன் பண்ணுமா கேட்டிங்கன்னா ரன் பண்ணாது. பட் இங்கே எப்படி ரன் ஆகும்னா, இட் வில் டேக் இட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபிசிக்கல் மிஷின் ஓஎஸ். ஃபிசிக்கல் மிஷின் ஓஎஸ்லேருந்து பாரோ பண்ணிக்கும் கர்னலில். இட் வில் டேக் இட் ஃப்ரம் ஃபிசிக்கல் மிஷின் ஓஎஸ். ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ், ஓகே, ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இங்கே டாக்கர் டேர்மில் ஓஎஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம், இமேஜ்னு சொல்லுவோம். ஓஎஸ் என்ன சொல்லுவோம்? இமேஜ். அப்போ அந்த டாக்கர் இமேஜ் சொல்லுவோம், அந்த ஓஎஸ் என்ன சொல்லுவோம்? டாக்கர் இமேஜ் சொல்லுவோம். ஓகே, Red Hat Docker image, Ubuntu Docker image, Kali Linux Docker image. We have a lot of Docker image. Okay, we have lot of Docker image. Okay, we have a lot of Docker image. Okay, we have lot of Docker image. What I'm coming to say is, அந்த டாக்கர் இமேஜில் எதுவுமே கர்னல் இருக்காது. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு உபுண்டுக்குன்னு ஒரு டாக்கர் இமேஜ் வச்சுருக்காங்க. ஓஎஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, இவங்க டாக்கர் இமேஜ் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஓஎஸ்ங்கிறப்ப உள்ள கர்னல் இருக்கும். ஓகே, ஹெவி வெயிட்டடாக இருக்கும். இங்கே கர்னலே இருக்காது, இந்த ஓஎஸ்க்குள்ள கர்னலே இருக்காது. ஸோ இட் நாட் கால்ட் அஸ் ஓஎஸ் இமேஜ். ஸோ உபுண்டு இமேஜ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ உபுண்டு இமேஜ் லாட் ஆஃப் இமேஜஸ் இருக்கு. ரெட் ஹேட் இமேஜ், இதுமாரி நிறைய இமேஜஸ் இருக்கு, நிறைய ஓஎஸோட இமேஜஸ் இருக்கு. எதுலையுமே கர்னல் இருக்காது, எந்த இமேஜஸ்லையும் கர்னல் இருக்காது. அப்போ இந்த இமேஜ்லாம் கர்னல் எங்கேருந்து வாங்கிக்கும்? ஃபிசிக்கல் மிஷின்லேருந்து வாங்கிக்கும். அப்போது வாட் ஐஸ் சேயிங் இஸ், இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு விஎம் லான்ச் பண்ணோம். இவங்க விஎம்னு சொல்ல மாட்டாங்க, கண்டெய்னர் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா லைட் வெயிட் இல்லை. விஎம்னா என்டையர் இதுவே கர்னல்லாம் இருக்கும், அதுக்குன்னு டெடிகேட்டட் கர்னல் இருக்கும். விஎம்னா அதுக்குன்னு தனி கர்னல் இருக்கும். பட் நீங்கள் அதுக்குன்னு தனி கர்னல் இருக்காது. ஸோ இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு விஎம் சொல்ல மாட்டாங்க, கண்டெய்னர் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஏராஃப்டர் யூஸ் கண்டெய்னர் வேர்ட். ஸோ இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி they'll create a container. It's like a virtual machine மாதிரி வச்சுக்கோங்க. virtual machine மாதிரி தான். They'll create a container. Okay, they will create the container. Okay, they'll create a container within a seconds. They can create a container within a seconds and they can start running the app. App run பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்ட்ரெஸ்டிங். அப்போ இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி they can create a container within second and they can start running the application. ஸோ அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள ஆப்பை போட்டு அவங்க ரன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, okay, got it? Yeah, Sudarshan, I will be explaining your doubts, okay, at last. Okay, got it? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க,
இமேஜ் இவங்களும் ஒரு செப்பரேட்டாக டாக்கர் இமேஜஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறாங்க. நிறைய ஓஎஸ்க்கு நிறைய டாக்கர் இமேஜஸ் இருக்குது. இது எதுக்குமே கர்னல் இருக்காது. ஸோ ரொம்ப லைட் வெயிட்டடாக இருக்கும். அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கண்டெய்னர் விஎம். அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அப்படியே இங்கே வாங்க, சிம்பிள். இது உங்கள் ஃபிசிக்கல் மிஷின். சிம்பிளாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறேன். லிசன். ஓகே, இதில் ஒரு உபுண்டு OS இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இதில் டாக்கர் இன்ஜின் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த இன்ஜின் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண முடியும். டாக்கர் இன்ஜின் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கலாம், ஓகே, டாக்கர் இமேஜ் இருக்குல்ல, உபுண்டு இமேஜ் எடுத்துக்கலாம். உபுண்டு இமேஜ். ஓகே, இந்த டாக்கரோட இமேஜஸ்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா டாக்கரோட அப்ல. ஓகே, டாக்கரோட இமேஜஸ்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், டாக்கர் அப்னு ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல எல்லா இமேஜஸும் அவைலபிள் இருக்கும், எல்லா ஓஎஸோட இமேஜஸ். லெட்ஸ் கோ டாக்கர். You can see a lot of images. See, we have a lot of images. So OS, Linux OS ஓட images பாருங்க. See, Alpine, we have a lot of OS image. Okay. I'll show you. If you want Ubuntu image, let's type for Ubuntu. See, we have Ubuntu image. If you want Red Hat, எல்லா image இங்கே தான் ஸ்டோர் இருக்கு. Red Hat. If you want CentOS. Okay, if you want Kali. Okay, see Kali image. If you want Alpine. Right? So you have Alpine Linux. So you have lot of Linux. Okay, lot of OS இருக்கு. We have a lot of OS. Okay. So what I'm coming to say is, இந்த டாக்கர் அப்ல எல்லா இமேஜஸும் அவைலபிளாக இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஓகே, இந்த இமேஜஸ் டாக்கர் அப்லேருந்து ஒரு ரெட் ஹாட் இமேஜை நான் டவுன்லோட் பண்ணிப்பேன். தட் மீன்ஸ் புல் பண்ணிப்பேன். அப்போ இது எங்கே இருக்கும், டாக்கர் அப்ல. இது ஒரு ரிமோட் சர்வர். இந்த ரிமோட் சர்வரில் எல்லா டாக்கர் இமேஜஸும் ஸ்டோர் பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எப்படி கிட்டப்பில் சோர்ஸ் கோட் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்களா, உங்கள் கிட்டப்பில் டெவலப்பர்ஸ் எதுனா சோர்ஸ் கோட் ஸ்டோர் பண்ணி, இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் புல் த கோட் ஃப்ரம் தட் சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல். கிட்டப்புங்கிறது சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல். ஸோ அப்போ கிட்டப்லேருந்து அந்த கோடை புல் பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி உங்களுக்கு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணணும்னா இமேஜ் வேணும், அந்த ஓஎஸ் இமேஜ் வேணும். அது நீங்கள் எங்கேருந்து புல் பண்ணிக்கலாம், டாக்கர் அப்லேருந்து புல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, I'll pull from டாக்கர் hub. அப்போ டாக்கர் ஹப்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு ரெட் ஹாட் இமேஜ் நான் புல் பண்ணிக்கலாம் லோக்கலுக்கு. ஏன்னா லோக்கலில் புல் பண்ணால் தான் அதை யூஸ் பண்ணி கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண முடியும். அப்போ புல் பண்ணிவிட்டு, ஓகே, I'll pull this image. Color. Okay, not a problem. Okay, so this is your red hat image. புல் பண்ணிவிட்டு இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி வித்தின் எ செகண்ட் நான் ஒரு கண்டெய்னர் லான்ச் பண்ணிடுவேன். ஒரு கண்டெய்னர் ரெட் ஹாட் கண்டெய்னர் லான்ச் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ரெட் ஹாட் கண்டெய்னர். ஸோ விஎம் சொல்ல மாட்டாங்க, கண்டெய்னர் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா லைட் வெயிட், இதுக்குன்னு ஒரு கர்னல் இருக்காது. ரெட் ஹாட் கண்டெய்னர் லான்ச் பண்ணுவேன். இதில் என் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுவேன். அப்போது ஃப்ளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுவேன். என் டிராஃபிக்ஸ் இங்கே வரும், இந்த கண்டெய்னருக்கு என் டிராஃபிக் வரும். சூப்பர். ஒரு 95% ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, 95% ஆயிடுச்சுன்னா வித்தின் எ செகண்ட் இதே இமேஜ் யூஸ் பண்ணி, ஓகே, இதே இமேஜ் யூஸ் பண்ணி வாட் ஐ கேன் டூ, ஐ கேன் லான்ச் அனதர் கண்டெய்னர், அனதர் ரெட் ஹாட் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் ஆப் ரன் பண்ணுவேன். வித்தின் எ செகண்ட் ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிடும். நான் வந்து ஆப் ரன் பண்ணுவேன், இதில் ஆப் ரன் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே, ஓகே, இந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் ஓஎஸ் இருக்கும், லைட் வெயிட்டட் ஓஎஸ் இருக்கும். பட் கர்னல் எங்கேருந்து பாரோ பண்ணிக்கும், கர்னல். ஓகே, ஒன் செகண்ட்.
Okay. Okay. So end of day, it will get the kernel from this bare metal OS. That means in the host OS. இது என்ன சொல்லுவாங்க? host OS சொல்லுவாங்க. உங்க டாக்கர் இன்ஜின் ஒரு OS ரன் ஆகிட்டு இருக்குல்ல, உங்க டாக்கர் இன்ஜின் இருக்குல்ல, அது ஒரு OS ரன் ஆகிட்டு இருக்குல்ல, அந்த OS வந்து host OS சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் கால்ட் host OS. அப்போ கர்னல் வந்து இந்த OS வந்து இந்த கண்டெய்னர்ஸ் பார் பண்ணிக்கும். ஓகே. அப்போ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு OS லான்ச் பண்ணி கேன் ஸ்டார்ட் ரன்னிங் அப்ளிகேஷன். ஸோ தட்ஸ் வாட் கண்டெய்னர், பட் இட் சால்வ்ஸ் செகண்ட் ப்ராப்ளம். வில் டிஸ்கஸ் மேஜர் செகண்ட் ப்ராப்ளம். Now I'll okay, இது அப்படியே நான் ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்கிறேன். I'll show you practically hands on. Can you explain how Docker images comes without kernel? See, that's a core part. அதுதான் இந்த டாக்கரோட கோர் பார்ட். அது வந்து லேயர் பை லேயராக பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் இன் சம் அதர் செஷன் ஐ எக்ஸ்பிளைன், பிகாஸ் இட்ஸ் கோர் ஆர்கிடெக்சர் நாலேஜ். உட்காந்து நான் டாக்கரோட இந்த டீப் இதில் எடுக்கணும், என்ன மாதிரி லேயர்ஸ்லாம் அதில் இருக்குன்னு. பட் ஐ வில் டீச் யூ இன் சம் அதர் கிளாஸ். ஓகே மாணவர். ஓகே, ஸோ மேபி இன் அப்கமிங் கிளாஸ் ஆன் ஃப்ரீ டைம் ஐ வில் டீச் யூ. Could you please let us know whether we can install different OS with sharing a kernel from parent OS? Yes. அதான் நான் சொன்னேன், இது உபுண்டு OS-ஆ இருக்கலாம், இங்கே யூஸ் பண்ணுற உபுண்டு OS-ஆ இருக்கலாம், நீங்கள் ரெட் ஹேட் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், காலி லினக்ஸ் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், சென்டோஸ் கண்டெய்னர், டிஃப்ரெண்ட் OS நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் ஒரு யூஸ் கேஸில் ஒர்க் ஆகுது. அது என்ன யூஸ் கேஸ் நான் சொல்கிற சஜஷன். ஒரே யூஸ் கேஸில் ஒரு விஷயம் ஒர்க் ஆகாது. என்னன்னு நான் சொல்கிறேன், I'll teach you later. பட் நீங்கள் இங்கே உபுண்டு OS இங்கே லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இங்கேயும் நீங்கள் லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, லினக்ஸ் கண்டெய்னர்ஸ் என்ன லினக்ஸ் கண்டெய்னர் வேணால் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா எல்லா லினக்ஸ்க்கும் ஒரே கர்னல் தான். எல்லா லினக்ஸ்க்கும் ஒரே கர்னல் தான். இதுதான் கர்னல். எல்லா லினக்ஸும் இந்த கர்னல் யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஓஎஸை. எல்லா லினக்ஸ் கம்பெனிஸும் ஓகே, எல்லா லினக்ஸ் ஓஎஸ் கம்பெனிஸும் இந்த கர்னல் யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் ஹோஸ்ட் ஓஎஸ் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன லினக்ஸ் ஓஎஸ் வேணால் நீங்கள் லான்ச் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்கே நீங்கள் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே விண்டோஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. இங்கே கண்டெய்னரில் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஹோஸ்ட் வந்து விண்டோஸ் வச்சுட்டு கண்டெய்னர் லினக்ஸ் லான்ச் பண்ண முடியாது. ஓகே ஓகே, லான்ச் பண்ண முடியாது இன் சம் கேசஸ். பட் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. ஓகே, சி லிசன், நல்லா கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணுங்கள். இங்கே விண்டோஸ் வச்சுக்கோங்க, இங்கே விண்டோஸ் வச்சுட்டு இங்கே லினக்ஸ் ரன் பண்ண முடியும்னா இன்னைக்கு முடியும். ஏன்னு சொல்கிறேன், பட் முன்னாடிலாம் முடியாது. ஏன்னா விண்டோஸ்க்கும் லினக்ஸ்க்கும் வேற ஒரு கர்னல், விண்டோஸ்க்கும் லினக்ஸ்க்கும் வேற ஒரு கர்னல் தான். ஓகே, விண்டோஸ்க்கும் லினக்ஸ்க்கும் வேற ஒரு கர்னல் தான். அப்போது இங்கே விண்டோஸ் கர்னல் வந்து எப்படி வந்து லினக்ஸ் கர்னலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும், லினக்ஸ் வந்து எப்படி விண்டோஸ் வந்து பாரோ பண்ணி ரன் பண்ணும், சப்போர்ட் ஆகுது, வேற ஒரு கர்னல். பட் இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க, விண்டோஸ்லேயே லினக்ஸ் சப்சிஸ்டம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. விண்டோஸ்லேயே லினக்ஸ் சப்சிஸ்டம்னு கான்செப்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்போ அதுக்குள்ளேயே லினக்ஸ் கர்னல் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இன்னைக்கு விண்டோஸ்க்குள்ளேயே லினக்ஸ் கர்னல் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஆனால் தான் இன்னைக்கு விண்டோஸ்க்குள்ளே நீங்கள் லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் ரன் பண்ண முடியுது. காட் இட், விண்டோஸ்க்குள்ளேயே லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. தட் மீன்ஸ் லினக்ஸ் கர்னல் கொண்டு வந்துட்டாங்க, விண்டோஸ்லேயே லினக்ஸ் கர்னல் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் இங்கே விண்டோஸ் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களால் லினக்ஸ் கண்டெய்னர் ரன் பண்ண முடியும். ஓகே, நீங்கள் விண்டோஸே யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் லினக்ஸ் கண்டெய்னர் ரன் பண்ண முடியும். பட் ஒரு கேஸில் நீங்கள் இங்கே லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஹோஸ்ட் ஓஎஸ் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு விண்டோஸ் கண்டெய்னர் ரன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா லினக்ஸ் வந்து விண்டோஸ் கண்டெய்னர் சப்போர்ட் பண்ணாது. ஏன்னா நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஓகே, கண்டெய்னர் சப்போர்ட் பண்ணாது. காட் இட், அதெல்லாம் நான் டீச் பண்ணுறேன். ஓகே, ஏன்னா வந்து விண்டோஸ் இமேஜ் இருக்கு, சி விண்டோஸ் இமேஜ் இருக்கு, சி விண்டோஸ் இருக்கு. பட் ஓகே, இங்கே இருக்கு பாருங்க விண்டோஸ். பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஓகே நல்லா லிசன் பண்ணுங்க, இது விண்டோஸ் ஓஎஸ் தான் ஹோஸ்ட் வந்து விண்டோஸ் ஓஎஸ். ஓகே, இன்னைக்கு இருக்க சுச்சுவேஷனில் உங்கள் விண்டோஸ் ஓஎஸ்க்குள்ள 2 கர்னல் கொண்டு வந்துட்டாங்க. லினக்ஸ் கர்னலும் இருக்கு, ப்ளஸ் விண்டோஸ் கர்னலும் இருக்கு. சரி, ஓகே, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இங்கே நீங்கள் விண்டோஸ் கண்டெய்னர் ரன் பண்ணலாம், லினக்ஸ் கண்டெய்னர் ரன் பண்ணலாம். குட், ஏன்னா விண்டோஸ் ஓஎஸ்க்குள்ள ரெண்டுமே கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் லினக்ஸ் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லினக்ஸ் ஓஎஸ், லினக்ஸில் விண்டோஸ் கர்னல்லாம் இல்லை, லினக்ஸில் வேறு லினக்ஸ் கர்னல் மட்டும் தான் இருக்குது.
லினக்ஸில் வெறும் லினக்ஸ் கர்னல் தான் இருக்குது. லினக்ஸ் ஓஎஸில் விண்டோஸ் கர்னல்லாம் கிடையாது. அப்போது நீங்கள் லினக்ஸ் கண்டெய்னர் லான்ச் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கிட்டேருந்து பாரோ பண்ணிக்கும். லினக்ஸ் கர்னல் இதுக்கிட்டேருந்து பாரோ பண்ணிக்கும். ஆனால் ஒரு விண்டோஸ் கண்டெய்னர் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் ஒரு கண்டெய்னர் ரன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த கண்டெய்னருக்கு கர்னல் வேணும். எதோட கர்னல் வேணும்? இது ஒரு விண்டோஸ் கண்டெய்னர், விண்டோஸ் இமேஜ். ஒரு விண்டோஸ் இமேஜ் ரன் பண்ணுறதுக்கு விண்டோஸ் கர்னல் வேணும். இங்கே தான் விண்டோஸ் கர்னலே இல்லையே. அப்போ எப்படி இந்த கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும்? கிரியேட் ஆகாது. Got it? So what I'm going to say is host லினக்ஸாக இருக்கும்போது கண்டெய்னர் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. யூ ட்ரை இட். ஏன்னா லினக்ஸ் வந்து ஹோஸ்ட் ஓஎஸில் லினக்ஸ் இருக்குது. அது லினக்ஸ் கர்னல் மட்டும் தான் இருக்கும், விண்டோஸ் கர்னல்லாம் இருக்காது. பட் உங்கள் விண்டோஸில் லினக்ஸ் கர்னல் கொண்டு வந்துட்டாங்க, விண்டோஸ் சப்சிஸ்டம்ஸ் கான்செப்ட்ஸில். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? ஐ திங்க் சுதர்ஷன், யூர் டவுட் கிளியர்? ஓகே, சி கர்னல்ங்கிறது இந்த ஓஎஸ்ல தான் இருக்குது. ஓஎஸ்குள்ளே தான் கர்னலே இருக்குது. உங்கள் இதுதான் கர்னல். லினக்ஸ் ஸ்டார்வால் பில்ட் பண்ணுறதுனால இதுதான் கர்னல். இந்த கர்னல் வச்சு தான் ஒரு ஓஎஸை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கர்னல் வச்சு தான் ஓஎஸை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓகே, காட் இட். ஓகே, இப்போ உங்கள் லேப்டாப் இருக்குது. உங்கள் லேப்டாப்பில் விண்டோஸ் போட்டிங்கன்னா உங்கள் விண்டோஸ்க்குன்னு ஒரு கர்னல் இருக்கும். அந்த ஓஎஸ்க்குள்ள ஒரு கர்னல்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும். உங்கள் லேப்டாப்பில் லினக்ஸ் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த லினக்ஸ்க்கு ஒரு கர்னல் இருக்கும். காட் இட்? How many of them clear? So I'll do it hands on. சும்மா நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு இனிமேல் ஒரு கிளியாரிட்டி கிடைக்கும். I'll be getting some clarity. இப்போ நான் சொன்னது அப்படியே பண்ணி காமிக்கிறேன். Within a second I'll launch a container. In how many of them it's interesting? எத்தனை பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு? ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ், உங்கள் கண்டெய்னருக்குலாம் கர்னலே இருக்காது. மீன்ஸ் உங்களோட டாக்கர் இமேஜஸ்க்கு கர்னலே இருக்காது. உங்களோட ஹோஸ்ட் ஓஎஸ்ட்டு தான் வாங்கிக்கும். உங்கள் ஹோஸ்ட் ஓஎஸ்கிட்ட தான் வாங்கிக்கும். ஸோ திஸ் வாட் ஸோ how many of them know this? ஓகே, எத்தனை பேருக்கு தெரியும் டாக்கர் இமேஜஸ்க்கு கர்னலே இருக்காது? how many of them know before? நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது. ஓகே ஓகே, திஸ் கோர் கான்செப்ட். உங்கள் டாக்கர் இமேஜஸ் கர்னல்லாம் இருக்காது. வெறும் ஓஎஸோட அந்த சின்ன சின்ன லேயர்ஸாக இருக்கும். அதை நான் டீச் பண்ணுறேன் என்ன லேயர்ஸ் இருக்கும். ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஓகே, இதெல்லாம் நான் வந்து ஆன்சர்லாம் நாளைக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நாளைக்கு நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். பட் இப்போதைக்கு சும்மா ஒரு ஓவர்வியூ மட்டும் கொடுக்குறேன். மீன்ஸ் இது அப்படியே நான் ஒரு டெமோ மாதிரி காமிக்கிறேன். பட் நாளைக்கு எப்படி வந்து டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், எப்படி வந்து இமேஜ் புல் பண்ணணும், இதெல்லாம் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு சும்மா ஒரு டெமோ மாதிரி, நீங்கள் ஒரு தியரியாக பார்த்ததை ஒரு டெமோ மாதிரி பாருங்கள். ஓகே, ஸோ டுமாரோ நான் கிளியராக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த கான்ஃபிகரேஷன்லாம். ஓகே, லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ். Yes, recording is available, Sudarshan. See, இதெல்லாம் நான் டீச் பண்ணுறேன், டோன்ட் வரி. சும்மா டெமோ தான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். I'll show you the demo. சரி, க்ளவுடில் ரன் பண்ணும்போது இந்த க்ளவுட் சர்வர்ஸ்க்கு கர்னல் இருக்கும். இப்போ இது க்ளவுடு தான். இதில் நான் என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன்? இதில் வந்து நான் அமேசான் லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இதில் வந்து நான் அமேசான் லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஐ இன்ஸ்டால்டு அமேசான் லினக்ஸ். ஓகே, இதில் வந்து நான் அமேசான் லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இது க்ளவுடு தான். இந்த அமேசான் லினக்ஸ்க்குன்னு ஒரு கர்னல் இருக்கும். காட் இட்? ஐ லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ், ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு நான் வந்து அமேசான் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். I'll show you. லான்ச் பண்ணும்போது what I done, I have choose Amazon Linux. இதெல்லாம் நான் டுமாரோ கிளியராக காமிக்கிறேன். See, I have choose Amazon Linux.
இப்போ இந்த cloud serverல அமேசான் லினக்ஸ்னு ஒரு கர்னல் இருக்கும். ஏன்னா அமேசான் என்டையர் அமேசான் லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகும். ஓகே, my team will share you Sada. My team will share you the recordings. Okay, entire அமேசான் லினக்ஸ் தான் இன்ஸ்டால் ஆகும். ஓகே, அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு ஓஎஸ் கர்னல் இருக்கும் அந்த ஓஎஸ்க்கு. ஓகே, சரி இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க, நான் டுமாரோ கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சும்மா நான் டெமோ தான் காமிக்க போகிறேன். ஷோயிங் ஐம் கோயிங் டு ஷோ த டெமோ. ஆன்சருங்க. ஓகே, நான் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரௌசர் வழியாகவே. கனெக்ட் டு ப்ரௌசர். ஓகே, ஐ திங்க் யூ கேன் சி. ஓகே, ஸோ I'll இன்ஸ்டால் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். டுமாரோ I'll teach you how to install Docker, don't worry. அந்த டாக்கர் இன்ஜின் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, குட். I'll start the Docker engine. ஓகே, இப்போ டாக்கர் இமேஜஸ். ஓகே, இப்போ டாக்கர் இமேஜஸ் போட்டோன்னா என்கிட்ட எந்த இமேஜும் இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், டாக்கர் அப்பில் போயிட்டு I'll go to Docker app, I'll take the Ubuntu image. நான் ஒரு Ubuntu இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த Ubuntu இமேஜுக்கு கர்னல் இருக்காது, as I said இதுக்கு கர்னல் இருக்காது. ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து நான் ரிமோட்லேருந்து, இதான் ரிமோட் சர்வர், இந்த ரிமோட் சர்வர்லேருந்து லோக்கல் கொண்டு வந்துடுறேன். ஏன்னா லோக்கலுக்கு நான் கொண்டு வந்தால் தான், ஓகே, இந்த லோக்கல் மிஷினுக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் தான், இந்த சர்வருக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் தான் நான் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் அ கமெண்ட் டு புல். ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், டாக்கர் புல் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி Ubuntu இமேஜை புல் பண்ணிக்கிறேன் லோக்கலாக. புல் பண்ணும், ரிமோட்லேருந்து லோக்கலுக்கு புல் பண்ணும். சரி, இப்போ நீங்கள் இருக்கிற ஓஎஸ் வந்து ஈஸி டைப். ஓகே, நான் புல் பண்ணிட்டேன் டாக்கர் இமேஜஸ். ஸோ இதான் டாக்கரோட இமேஜ், Ubuntu இமேஜ். ஸோ இட்ஸ் வெரி லைட் வெயிட்டு. இந்த இமேஜ் வந்து லைட் வெயிட்டு, இது கர்னல்லாம் இருக்காது, இந்த இமேஜ் கர்னல்லாம் இருக்காது. குட். சரி, இப்போ நான் கரண்ட்டாக இருக்க ஓஎஸ் வந்து I'll show you. It's a Amazon Linux. ஓகே, கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற நான் ஓஎஸ் வந்து என்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், ஐம் யூஸிங் அமேசான் லினக்ஸ். ஓகே, இதான் உங்களோட அமேசான் லினக்ஸ். இதோட கர்னல் வேர்ஷன் பார்த்துக்கலாம், யூநேம் -r. இதான் கர்னல் வேர்ஷன். ஓகே, உங்களோட அமேசான் லினக்ஸோட கர்னல் வேர்ஷன். ஓகே, இல்லைனா யூநேம் -a கூட போட்டுக்கோங்க. இதான் கர்னல் வேர்ஷன், கர்னல். ஓகே, இதான் கர்னல் வேர்ஷன். இது உங்கள் அமேசான் லினக்ஸ், உங்கள் ஹோஸ்ட் மிஷின், உங்கள் ஹோஸ்ட் மிஷினோட கர்னல் வேர்ஷன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு விஎம் ஃபிசிக்கல் சர்வருக்கு பதிலாக நான் க்ளவுடில் போய்ட்டு ஒரு வர்ச்சுவல் சர்வர் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, என்னது, அமேசான் லினக்ஸ். அமேசான் லினக்ஸ் உங்கள் ஹோஸ்ட் மிஷின். அதோட வேர்ஷன் இதுதான், கர்னல் வேர்ஷன்.
இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இதில் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஐ இன்ஸ்டால் டாக்கர் இன்ஜின். ஏன்னா அந்த இன்ஜின் தான் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும். டாக்கர் ப்ரோக்ராம். சரி, இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு உபுண்டு இமேஜ் புல் பண்ணியிருக்கேன். உபுண்டு இமேஜ். சரி, இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ கண்டெய்னர். ஒரு விஎம் வந்து இங்கே விஎம் சொல்ல மாட்டாங்க, கண்டெய்னர் சொல்லுவாங்க. ஒரு உபுண்டு விஎம் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, வித்தின் a செகண்ட் ஒரு உபுண்டு கண்டெய்னர், இட்ஸ் கால்ட் கண்டெய்னர். உபுண்டு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, லெஸ் தேன் வித்தின் a செகண்ட். அப்போது இந்த உபுண்டு கண்டெய்னர் இந்த ஹோஸ்ட் கர்னலாக எடுத்துக்கும். உள்ளே போயிட்டு கர்னல் வெர்ஷன் போடுறேன். இது உள்ள மிஷின்குள்ளே போயிட்டு கர்னல் வெர்ஷன் போட்டு பார்க்குறேன். இதே கர்னல் வெர்ஷனாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் கமாண்ட் டைப் பண்ணிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு டாக்கர் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுறது கமெண்ட் டைப் பண்ணிடுறேன். இதெல்லாம் நாளைக்கு டீச் பண்ணுறேன், இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம், டோன்ட் வரி. ஓகே, சரி, டாக்கர் ஓகே. ஓகே, நான் சொல்லும் போது டைம் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கண்டெய்னர் லான்ச் ஆகுது பார்த்துக்கோங்க. நான் என்டர் கொடுக்குறேன். இப்போ நான் டன் கொடுத்தோன்னே, என்டர் கொடுத்தோன்னே வித்தின் a செகண்ட் உங்களுக்கு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும். உபுண்டு கண்டெய்னர். கேன் யூ ஸ்டார்ட் த டைமிங்? தட்ஸ் ஆல். கிரியேட் ஆயிடுச்சு. எனக்கு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. செக் பண்ணலாமா என்ன ஓஎஸ்குள்ளே இருக்குன்னு? எல்எஸ் cat/etc OS ரிலீஸ். எந்த ஓஎஸ்குள்ளே இருக்கேன்? கரண்ட்லி ஐம் இன்சைட் உபுண்டு ஓஎஸ். எனக்கு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. உபுண்டு ஓஎஸ்குள்ளே இருக்கேன். சூப்பர். இப்போ இதோட கர்னல் வெர்ஷன் பார்க்கலாமா? யூநேம் -r. இந்த உபுண்டோட கர்னல் வெர்ஷன். இது கர்னலே இருக்காது. சாரி, இது கர்னலே இருக்காது. இது வந்து ஹோஸ்டோட கர்னல் தான். நான் சொன்ன மாதிரி செக் பண்ணுங்க. ப்ளூ கலருங்கிறது பாருங்க, AMZN அமேசான் தான். அமேசானோட கர்னல் தான். அமேசான் லிஸ்ட் கர்னல் தான். காட் இட். POC பண்ணிட்டேன். ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். நான் தியரியாக சொன்னதை ப்ரூஃபாகவும் காமிச்சிட்டேன். கிளியர்? யுவர் கண்டெய்னர் யூசிங் ஹோஸ்ட் கர்னல். அதனால தான் அது ஃபாஸ்ட்டாக லான்ச் ஆகுது. அதனால தான் இட்ஸ் லான்ச்சிங் ஃபாஸ்ட். ரெக்கார்டிங் இஸ் அவைலபிள். மை டீம் வில் ஷேர் த ரெக்கார்டிங். டோன்ட் வரி, என் டீம் வந்து ரெக்கார்டிங் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஹவு எஃப்எம் கிளியர்? புரிஞ்சிருச்சா? சரி, ஜஸ்ட் டேக் சம் வாட்டர். We'll have class within 2 minutes. I'll resume the class within 2 minutes. இன்னொரு கான்செப்ட் பார்க்கலாம். அந்த கான்செப்ட் தான் விச் சால்வ்ஸ் மேஜர் ப்ராப்ளம். இது ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடுச்சா? அப்போ லெஸ் தேன் வித்தின் a செகண்ட் நீங்கள் ஒரு OS லான்ச் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். லெட்ஸ் சால்வ். லெட்ஸ் சி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். லெட்ஸ் டேக் 2 minutes ஆஃப் பிரேக். ஓகே, ஜஸ்ட் ஐ கிவ் 2 minutes ஆஃப் பிரேக். டேக் சம் வாட்டர். ஓகே, let's take 2 minutes. Okay. Have some water. Let's continue.
So can we continue? Just drop yes on chat. We can continue if everyone is back. Okay, let's continue. Okay, let's come back to class. Okay, now use case 2, problem 2. Okay, next, what problem Docker solves? Okay, let's discuss what problem. Next problem Docker solves. Problem number 2. Okay, let's take. Okay, uh, your company have developed application. So நம்ம இங்க பார்த்தோம் already ஒரு Java application உங்க company develop பண்றாங்க. Okay, let's draw again, not a problem. Problem 2. Your company have developed a Java application. ஒரு Java application develop பண்ணிருக்காங்க. Okay, Java app. Okay, so to run this Java app, you have to set the environment. So company we have 3 types of environment. Okay, one is development environment, dev environment. The environment நான் என்ன சொல்றேன், I'll teach you what is environment, don't worry. We have development environment, then test environment, dev environment, test environment, prod environment. Okay, so in companies we have development environment, test environment, production environment. So production environment தெரியும், real time user access இருக்கும். Real time user customers. Okay, real time customers or user. Okay, for real time customers, production server access இருக்கும். Testing environment testing team access இருக்கும். So normally இங்க தான் testing team வந்து application test பண்ணுவாங்க. Okay, இந்த testing environmentல தான் testing team will test the application. Development environment for developers, development team. So development team என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷனை இங்கே தான் ரன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த என்வரான்மெண்ட் எதுக்கு, டெவலப்மெண்ட் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே தான் அவங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்ப்பாங்க. டெஸ்டிங் டீம் வந்து என்ன பார்ப்பாங்க, அப்ளிகேஷன் என்டையராக டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ப்ரொடக்ஷன் வந்து அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ரன் பண்ணுற அப்ளிகேஷனை கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் என்வரான்மெண்ட்? சிம்பிள். உங்கள் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செட்டப் பண்ணுவீங்களா, தட்ஸ் கால்ட் என்வரான்மெண்ட். உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு, டு ரன் யுவர் அப்ளிகேஷன் யூ வில் மேக் அ செட்டப். Okay, to run your application, you will make a setup. That setup is called as environment. Okay, that setup is called as environment. Got it? உங்க அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுறதுக்கு, ஓகே, உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செட்டப் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த செட்டப் தான் என்விரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஓகே, என்ன செட்டப்? உங்கள் ஆப் ஜாவா ஆப்பை ரன் பண்ணணும். You have to run your Java app. To run your Java app, what all things you need? OS, கரெக்டாக நம்ம ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம் இங்கே தான். What setup you needed? Where I did. Okay, I just cleared that one. Okay. Okay, not a problem. Let's do it again. For that work. Okay, fine. Okay, let's come back. To run your application, you have to set up the environment. Environment in the application run பண்றது நீங்க ஒரு செட்டப் பண்ணி, that's called environment. So first you need a OS. You need a OS. Okay. Correct. OS, then Java, JDK 17. இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா, ஓகே, JDK not IDK, JDK.
ஓகே ஜேடிகே. அப்போ வந்து உங்கள் டெவலப்பர் இந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது ஜாவா 17 தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்கள் டெவலப்பர் இந்த அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணும்போது வாட் யூ வுட் பி டன், யூ வுட் பி யூஸிங் ஜேடிகே 17. அப்போ வந்து ஜேடிகே 17 தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ நம்மளும் இங்கே என்ன பண்ணணும், ஜேடிகே 17 தான் யூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் ஜேடிகே 17 பதிலாக 18 19 21 21 யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுமா, உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுமா? கிடையாது. உங்கள் அப்ளிகேஷன் வில் பிரேக் இட். உங்கள் அப்ளிகேஷன் என்ன ஆகும், பிரேக் ஆகும். அப்போது உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகாது. நீங்கள் தப்பான வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணீங்க, மிஸ்மேட்ச் வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகாது. உங்கள் அப்ளிகேஷன் என்ன ஆகும், பிரேக் ஆகும். உங்கள் அப்ளிகேஷன் பிரேக் ஆகும். அப்போது டெவலப்மெண்ட்டில் என்ன வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணாங்களோ, டெவலப்பர்ஸ் என்ன வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த வேர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதேமாரி ஜாவா லைப்ரரிஸ். ஜாவா லைப்ரரிஸ். அப்போ இங்கே என்ன வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஜாவா லைப்ரரிஸ் வெர்ஷன் 12. அப்போ அந்த வேர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஃபைனலாக உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணோம். ஸோ திஸ் செட்டப் இஸ் கால்ட் அஸ் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, திஸ் செட்டப் இஸ் கால்ட் அஸ் என்விரான்மெண்ட். அப்போ உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் செட்டப் பண்ணுறீங்களா, இட்ஸ் கால்ட் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, திஸ் செட்டப் இஸ் கால்ட் அஸ் என்விரான்மெண்ட். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே லிசன், இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை டிபெண்டன்சி சொல்லலாமா, இதை டிபெண்டன்சி சொல்லலாமா? ஆமாம், ஏன் இது டிபெண்டன்சிஸ்? ஓகே okay, it's okay, it can be called as dependencies. Okay, why it's called as dependencies, anyone? ஏன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ரன் ஆகும். ஸோ திஸ் அப்ளிகேஷன் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் ஒன். ஓகே, உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. இது இருந்தால் தான் ரன் ஆகும். அப்போ இட்ஸ் கால் டிபெண்டன்சிஸ். ஓகே குட். இப்போது சேம் செட்டப், சேம் என்விரான்மெண்ட் செட்டப் டெஸ்ட் டு ப்ரொடக்ஷன்லேயும் பண்ணுமா? அப்போ டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க? வாட் டெஸ்டிங் வில் டூ, டெஸ்டிங் டீம் வில் டூ, testing team want to follow the same setup. Okay, they have to follow the same setup. Okay, they have to follow the same setup. One second. இப்போ ஃபாலோ பண்ணும்போது instead of Java 17 they use Java 21. Instead of Java library 12 they used 13. இப்போ ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுமா? Whether your program will run smoothly, they have to repeat the same setup, but while repeating the same setup they have configured misconfiguration, தப்பான version configure பண்ணிட்டாங்க. Whether now the program will run. See, நான் வந்து 3 மேஜர் என்விரான்மெண்ட் சொல்லியிருக்கேன். டெவ் என்விரான்மெண்ட், டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட், ப்ரொடக்ஷன். பட் ரியல் டைமில் நிறைய என்விரான்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. we have UAT என்விரான்மெண்ட்ஸ், we have ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜிங்ஸ், அது மாதிரி நிறைய என்விரான்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் நான் ஒரு மேஜர் 3 என்விரான்மெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், வாட் ஹேப்பன், அப்போ வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது, பிரேக் ஆகும். உடனே டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, டெவலப்மெண்ட் கால் பண்ணி அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக ரன் சொல்லுவாங்க, ரன் ஆகல சொல்லுவாங்க டெவலப்மெண்ட் டீம்கிட்ட. டெவலப்மெண்ட் டீம் என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு ப்ராப்பராக ரன் ஆகுது, உனக்கு தான் ப்ராப்பராக ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஏதோ நீங்கள் மிஸ்மேட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அப்போது இது சேம் செட்டப்பை ரிப்பீட் பண்ணணும். அப்போ ரிப்பீட் பண்ணும்போது ஓகே, சேம் செட்டப்பை ரிப்பீட் பண்ணணும். பட் அந்த சேம் செட்டப்பை ரிப்பீட் பண்ணும்போது தப்பான வேர்ஷன் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகாது. அதே தான் இங்கேயும் தப்பான செட்டப் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகாது. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? அப்போ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம், மிஸ்கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணால் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகாது. தட்ஸ் ஒன் ப்ராப்ளம். வாட் இஸ் த செகண்ட் ப்ராப்ளம்? சேம் செட்டப்பை தான் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க. ரிப்பீட்டிங் இட் செல்ஃப் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம், டைம் கன்சூமிங். கரெக்டாக, ரிப்பீட்டிங் இட் செல்ஃப் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம், இட்ஸ் அ டைம் கன்சூமிங். அப்போ அது ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம். அப்போ டைம் கன்சூம், அது ரிப்பீட் பண்ணுறோம், அப்புறம் வந்து மிஸ்கான்ஃபிகரேஷன் ஆச்சுன்னா ஒழுங்காக ரன் ஆகாது. இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? This problem can be solved by writing a single Docker file. ஒரு சிங்கிள் டாக்கர் ஃபைல் எழுதுறதுனால ஓகே, ஒரு சிங்கிள்
டாக்கர் ஃபைல். got it? ஒரு சிங்கிள் டாக்கர் ஃபைல் எழுதுறதுனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும். கிளியர்? ஒரு சிங்கிள் டாக்கர் ஃபைல் எழுதுறதுனால இந்த ப்ராப்ளம்ங்கிறது சால்வ் ஆகும். got it? கிளியர்? அப்போ டாக்கர் ஃபைலில் என்ன எழுதுவோம்? எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும்? சிம்பிள். ஒரு டாக்கர் ஃபைலுங்கிறது ஒரு ஃபைல். ஓகே, டாக்கர் ஃபைலுங்கிறது ஒரு ஃபைல். அந்த ஃபைலில் சின்ன கோடு மாதிரி எழுதுவோம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி எழுதுவோம். என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா, என்ன நம்மளுக்கு வேணும்? ஃபஸ்ட்டு ஓஎஸ் வேணும். ஓகே, ஓஎஸ் என்ன ஓஎஸ் வேணுமோ அந்த ஓஎஸ் நேம் கொடுத்துருவோம். ஐ நீட் உபுண்டு ஓஎஸ். உபுண்டு ஓஎஸ் எனக்கு வேணும். குட். நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும்? ஜேடிகே 17. ஓகே, ஜேடிகே 17 எனக்கு வேணும். குட். நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன வேணும்? ஜாவா லைப்ரரி. ஜாவா லைப்ரரி 12 வேணும். ஐ நீட் ஜாவா லைப்ரரி 12. குட். அப்போ எனக்கு உபுண்டு வேணும், உபுண்டு OS வேணும், ஜாவா ஜேடிகே 17 வேணும், ஜாவா லைப்ரரி 12 வேணும். ஃபைனலாக அப்போ என் டிபெண்டன்சி மென்ஷன் பண்ணிடுச்சு. ஃபைனலாக கோட், ஜாவா ப்ரோக்ராம், என்னோட ஜாவா ஆப். தட்ஸ் ஆல். அப்போ இதெல்லாம் இந்த டாக்கர் ஃபைலில் எழுதிடுவேன். எனக்கு என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எனக்கு என்ன வேணுமோ அது டாக்கர் ஃபைலில் எழுதுவேன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக. எனக்கு உபுண்டு OS வேணும், எனக்கு ஜேடிகே 17 வெர்ஷன் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். என்ன வெர்ஷன் வேணும்? ஜாவா 17 வேணும், ஜாவா லைப்ரரி 12 வேணும், ஃபைனலி ஜாவா அப்ளிகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். சால்விங் திஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே, 3 என்வரான்மெண்ட் இருக்கு. இப்போ இந்த டாக்கர் ஃபைலில் நான் டாக்கர் இன்ஜின்கிட்ட கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டாக்கர் இன்ஜின். ஓகே, இந்த டாக்கர் ஃபைலில் என்னோட டாக்கர் இன்ஜின்கிட்ட கொடுத்தேன்னா என் டாக்கர் இன்ஜின் என்ன பண்ண தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு ஒரு உபுண்டு இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டோமா? டாக்கர் அப்படியே ஒரு உபுண்டு இமேஜ் எடுத்தோமா? ஓகே, ஒரு டாக்கர் ஒரு டாக்கர் இமேஜ் எடுத்தோமா டாக்கர் அப்லேருந்து? அதே மாதிரி இந்த டாக்கர் இன்ஜின் என்ன பண்ணணும்? ஒரு உபுண்டு இமேஜ் டாக்கர் அப்ல போய் எடுத்துக்கும். டாக்கர் அப்லேருந்து ஒரு உபுண்டு இமேஜ் எடுத்துக்கும். ஓகே, சூப்பர். ஒரு உபுண்டு இமேஜ் எடுத்துக்கிச்சு. அந்த இமேஜ்குள்ள, அந்த டாக்கர் இமேஜ்குள்ள ஜேடிகே 17 இன்ஸ்டால் பண்ணோம். கிரேட். நெக்ஸ்ட் ஜாவா அந்த இமேஜுக்கு மேலே அந்த இங்கே இப்போ நம்ம பண்ணல அது மாதிரி தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் எப்படி நம்ம ஒரு இமேஜ் எடுத்து லான்ச் பண்ணோம், அதே மாதிரி தான். அது என்ன பண்ணும்? டாக்கர் இன்ஜின் என்ன பண்ணும்? ஒரு உபுண்டு இமேஜ் எடுத்து அதில் ஜேடிகே 17 இன்ஸ்டால் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஜாவா லைப்ரரி 12 இன்ஸ்டால் பண்ணோம். ஜாவா லைப்ரரி 12. ஓகே, ஸ்பேஸ் விட்டுச்சு, விட்டுருங்க. ஃபைனலி உங்கள் அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணும், கான்ஃபிகர் பண்ணும். ஜாவா. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும்? இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுத்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உபுண்டு இமேஜ் எடுத்துக்கும். அந்த உபுண்டு இமேஜில் ஜேடிகே 17 இன்ஸ்டால் பண்ணும். அந்த உபுண்டு இமேஜில் ஜாவா லைப்ரரி 12 இன்ஸ்டால் பண்ணும். அந்த உபுண்டு இமேஜில் கோடை ரன் பண்ணிடும். கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இது மொத்தமாக ஒரு இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும். உங்களுக்குன்னு ஒரு இமேஜ். ஓகே, மொத்தமாக இது ஒரு இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும். இப்போது இந்த இமேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த இமேஜ்குள்ளே என்ன இருக்குது? ஓகே, இந்த இமேஜ்குள்ளே என்ன இருக்குது? உபுண்டு OS இருக்குது, ஜேடிகே 17 இருக்குது, லைப்ரரி இருக்குது, ஆப் இருக்குது, கோட் இருக்குது, எல்லாமே இல்லை இருக்குது. இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும், இப்போ விண்டோஸ் OS இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். விண்டோஸ் OS நீங்கள் வாங்கும்போது என்ன வரும்? அது கூட என்ன வரும்? ப்ரீடிஃபைண்டா நோட்பேட் வருமா? எட்ஜ் ப்ரௌசர் வருமா? மோஸ்ட் ஆஃப் த மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட் வருமா? அதே மாதிரி தான். ஓகே, உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு கஸ்டம் இமேஜ் பில்ட் பண்ணுறீங்க. உங்கள் ரெக்கமெண்ட்ஸ் மாதிரி கஸ்டம் இமேஜ் நீங்கள் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்களோ உங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் டாக்கர் இன்ஜின் என்ன பண்ணும்? உங்களுக்குன்னு ஒரு கஸ்டம் இமேஜ் பில்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். இந்த இமேஜ்குள்ள என்ன இருக்குது? OS இருக்குது, ஜேடிகே 17 இருக்குது, லைப்ரரி இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது, கரெக்டான வெர்ஷன்ஸ் கொடுத்தாச்சு. இப்போது இந்த இமேஜை நான் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவேன்? இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் டாக்கர் அப்பில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன்.
சரி, நார்மலா உங்க சோர்ஸ் கோட் எங்க ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க? GitHub. அப்ப GitHubங்கிறது என்னது? சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல். SCM டூல் சொல்லுவாங்க. உங்க GitHubங்கிறது. So those who not attend my GitHub class, you can get the recordings from my team. Okay. So GitHub is a SCM tool, source code management tool. Your GitHub is a source code management tool. Clear? Your GitHub is a source code management tool. அப்படின்னா என்ன? அந்த இடத்துல நீங்க கோடை மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். கோடை ஸ்டோர் பண்ணி நீங்க ஈஸியா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா GitHubல கோடை ஸ்டோர் பண்ணி யார் வேணா உங்க கோடை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், புல் பண்ணிக்கலாம். You can easily collaborate and work. அதே மாதிரி இமேஜ் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்கல்ல, அது வந்து டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. இமேஜை ஸ்டோர் பண்ற இடம் தான் டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டேர்ம்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இமேஜ் ஸ்டோர் பண்ற இடம் தான் டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. சாரி, இமேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரி. இமேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க எப்படி SCM டூல் சொல்றாங்க, அது மாதிரி இமேஜ் ஸ்டோர் பண்ற இடம் தான் இமேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரி சொல்லுவாங்க. அப்ப நம்மள்ட்ட என்னென்ன இமேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரி தெரியுமா? சரி, கோட் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு நம்மள்ட்ட என்னென்ன டூல் இருக்கு? நார்மலா கோட் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு GitHubல ஸ்டோர் பண்ணலாம். பிட்பக்கெட்டை ஸ்டோர் பண்ணலாம். Azure ரெப்போல ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஓகே, இதெல்லாம் கோட் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இதெல்லாமே சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல். அதே மாதிரி என்னென்ன இமேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரி இருக்கு, இமேஜ் ஸ்டோர் பண்ற என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு? டாக்கர் ஹப் இருக்கு, இதுல இமேஜ் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அமேசான் ECR. ஓகே, அமேசானோட ECR இருக்கு, AWS ECR. இதுல இமேஜ் ஸ்டோர் பண்ணலாம். வில் சி இந்த சர்வீஸ் பார்ப்போம். இந்த சர்வீஸ்ல எப்படி இமேஜ் ஸ்டோர் பண்றது பார்ப்போம். ஓகே, இந்த சர்வீஸ்ல இமேஜ் எப்படி ஸ்டோர் பண்றது பார்ப்போம். ஓகே, ECR இருக்கு, AWS ECR இருக்கு, Azure ACR, Azure கண்டெய்னர் ரெஜிஸ்ட்ரி கூட இருக்கு. ஸோ ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இமேஜஸ் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? டாக்கர் இமேஜை டாக்கர் ஹப்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிரும். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் இமேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரி. இட் இஸ் கால்ட் இமேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரி. ஓகே, இப்போ நம்மளோட இந்த டீம் என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா? இந்த டாக்கர் ஹப்ல என்ன இருக்கும்? நம்மளோட இந்த இமேஜ் இருக்கும். ஓகே, இங்க இமேஜ் இருக்கும். இப்போ நம்ம டீம் என்ன பண்ணலாம்? இதுவுமே கிடையாது, எல்லாரும் அவங்களோட மிஷின்ல டாக்கர் இன்ஜின் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டோம். எல்லாரும் அவங்களோட மிஷின்ல டாக்கர் இன்ஜின் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ இந்த இமேஜை அவங்க புல் பண்ணிக்கலாம். எங்கேருந்து? டாக்கர் ஹப்ல இருந்து புல் பண்ணிக்கலாம். லோக்கலுக்கு புல் பண்ணிக்கிட்டோம். டெஸ்ட் டீமும் புல் பண்ணிக்கிட்டோம். ப்ரொடக்ஷன் டீம் புல் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே, புல் பண்ணிட்டாங்களா? புல் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த இமேஜ் இங்கே வந்துருமா? வந்துருமா? இப்போ இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி கண்டெய்னர் ரன் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? கண்டெய்னர் லான்ச் ஆகும். அதுக்குள்ள OS இருக்கும், உபுண்டு இருக்கும், உபுண்டு இருக்கும், JDK 17 இருக்கும், லைப்ரரி இருக்கும், அப்ளிகேஷன் ரன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிரும். they can start using the application. அதுவுமே ஃபாஸ்ட்டாக கிரியேட் ஆயிரும். ஓகே, கண்டெய்னர் என்ன ஆகும்? வித்தின் a செகண்ட் கிரியேட் ஆயிரும். ஏன்னா எல்லாமே லைட் வெயிட்டட். உங்கள் OS லைட் வெயிட்டட். இதுவும் இன்ஸ்டால் ஆக ரொம்ப நாள் டைம். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆகி தான் இருக்கு. ஜஸ்ட் நீங்கள் லான்ச் பண்ணுறீங்களா, ஆல்ரெடி இந்த இமேஜ்குள்ளே எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகி தான் இருக்குது. இப்போ கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும்போது இன்ஸ்டால் ஆகாது, ஆல்ரெடி எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகி தான் இருக்குது. இந்த இமேஜ் ரன் பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு VM லான்ச் ஆகிடும். தட் மீன்ஸ் கண்டெய்னர் லான்ச் ஆயிடும், உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ உங்கள் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இவங்களும் இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கண்டெய்னர்ஸ் இதில் ஆல்ரெடி எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகி எல்லாமே இருக்கும். டேரக்டாக உங்கள் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும்போது அப்ளிகேஷன் ரன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடும். எல்லாரும் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்கள் அப்ளிகேஷன், உங்கள் யூசர்ஸ்லாம் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, அப்போ உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள இருக்க அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ டிராஃபிக் அதிகமாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரீசன் டிராஃபிக் அதிகமாகுது. இந்த கண்டெய்னருக்கு வர டிராஃபிக் வந்து ஒரு 95% வருது அப்படின்னா வித்தின் a செகண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஓகே, வித்தின் a செகண்ட் இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபாஸ்ட்டாக. இதுவும் ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் டிராஃபிக் ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு கண்டெய்னர். பேஸ்ட் ஆன் யர் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் எவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சால்வ்ஸ் அ ப்ராப்ளம். அப்போ இப்போ சொல்லுங்க, மிஸ்கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குமா? செட்டப் ரிப்பீட் பண்ணுமா? என்விரான்மெண்ட் செட்டப் ரிப்பீட் பண்ணுமா? தேவை கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஜஸ்ட் ரைட் ஒன்ஸ்,
ரன் மெனி டைம்ஸ். ஒரே ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதுங்க, உங்கள் அப்ளிகேஷனை எங்கே போய் வேணால் ஈஸியாக ரன் பண்ணிக்கலாம். You don't want to worry about misconfiguration, version misconfigurations. You don't want to repeat the process. You don't want to worry about the time consuming. That's all. So, இப்போ புரியுதா? Why companies is using Docker? Containerize. ஏன் அப்போ உங்கள் அப்ளிகேஷனை containerize? So, this is containerization. Containerize பண்ணுறாங்களா? It's called containerization. Clear? How many of you clear? Any doubts you can ask me. That's all from my side. So, tomorrow we'll be seeing hands-on. Okay, from tomorrow we'll see from hands-on படிப்போம். Okay, any doubts? So single Docker file written to avoid misconfiguration in other environments. Yes, right, your marker. Yes. Okay, good. Yeah, my team will share the recording in the group. உங்களுக்கு recordings வந்து share பண்ணுவாங்க. Okay, so my team will send a Google form fill பண்ணிக்கோங்க to mark your attendance. Team just share the Google form. Okay, and ஸோ கண்டினியூஸாக நம்ம லிங்க்டின் போஸ்ட் போட போகிறோம். ஓகே, தோஸ் ஹூ அட்டெண்டிங் த கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, டெய்லி வந்து நம்ம லிங்க்டின் போஸ்ட் போடுவோம். நம்ம என்ன படித்தோமோ அது லிங்க்டின் போஸ்ட்டாக போடுவோம். ஒய்? பிகாஸ் உங்கள் லிங்க்டினோட கனெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான், டெவாப்ஸ் அண்ட் கிளவுட் ரிலேட்டடாக கனெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் யூ கேன் கெட் அ லாட் ஆஃப் ஜாப் ரெஃபரன்ஸ். அப்போ நம்ம இதோட சேலஞ்சாக என்ன பண்ண போகிறோம், டெய்லி லிங்க்டினில் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போ ஆஸ் யூர் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல், எல்லாருமே ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்னால உங்களால் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற கஷ்டம் எனக்கு தெரியும். ஸோ நான் போஸ்ட்டும் கொடுத்துட்றேன், கண்டென்ட்டும் கொடுத்துறேன், கவலைப்படாதீங்க. அஸ் அ ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் ஐ ஹெல்ப் யூ. நான் உங்களுக்கு போஸ்ட்டும் கொடுத்துறேன், கண்டென்ட்டும் கொடுத்துறேன். நீங்கள் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போஸ்ட் போட்டுருங்க. டெய்லி என்னென்ன படிக்கிறீங்களோ அது போஸ்ட்டும் கண்டென்ட்டாக கொடுத்துறேன். டெய்லி மறக்காமல் போஸ்ட் போட்டுருங்க. ஸோ தட் யூ கெட் லாட் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ், யூ கேன் கெட் லாட் ஆஃப் ஜாப் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, உங்கள் அல்காரிதம், லிங்க்டின் அல்காரிதம் டெவாப்ஸ் அண்ட் கிளவுடை ஆப்டிமைஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, got it? Before that I'll share the form link. எல்லாரும் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க டு மார்க் யுவர் அட்டெண்டன்ஸ். Okay, I think my team will share you. I'll just explain that post. So உங்களுக்கு வந்து by tomorrow morning my team will share the team just share the group link. Team just share the group link. Can you see? ஸோ உங்களுக்கு அந்த லிங்க்டின் போஸ்ட் இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி தான் டெய்லி போஸ்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க போஸ்ட்டு. இதுமாரி உங்களுக்கு டெய்லி போஸ்ட் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு, ஓகே, ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள். இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி, ஸோ இங்கேருந்து ஓகே, இது வந்து டைட்டில் இது விட்டுருங்க. இங்கேருந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுலேருந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு டேக்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, எல்லா டேக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். டுடே இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபார் டாக்கர். Okay, it's today's first class. Okay, நான் சாம்பிளாக காமிக்கிறேன். I'm just showing the sample. ஒரு சாம்பிள் காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சும்மா சாம்பிள் காமிக்கிறேன். இதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, போஸ்ட் ஃபைல் இருக்குல்ல, இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. போஸ்ட் இதுதான். இதை கிளிக் பண்ணி இந்த போஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டவுன்லோட் திஸ் போஸ்ட். ரைட் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. சாரி, இங்கே டவுன்லோட் பட்டன் இருக்கும். இங்கே இருக்கு டவுன்லோட் பட்டன். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இந்த கண்டென்ட்டை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு லிங்க்டின் போஸ்ட்டாக போடுங்க. இந்த போஸ்ட்டோட சேர்த்து போஸ்ட்டாக போடுங்க. ஓகே, ஃபைன், காட் இட், கிளியர். ஸோ இதுமாரி மை டீம் வில் ஷேர், டாக்கருக்கு அனுப்புவாங்க. ஜஸ்ட்டு லிங்க்டினில் போஸ்ட்டாக போடுங்க. எப்படி போஸ்ட் போடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ அனுப்புவாங்க. போஸ்ட் எப்படி போடணும் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. ஓகே, ஃபைன், டன். எனி டவுட்ஸ்?